इष्ट ध्यान। जिस भी इष्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ उत्तम सेहत हासिल करके उन्होंने निर्देश दे विच असी अपने परिवार, समाज, देश और दुनिया की भलाई लई वध तो वध काम कर सकीए। 3 बार महाप्राण ध्वनि लंबा सांस भरते हुए अजीत वैब टीवी के दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल अते नमस्कार। अज दा ये योग विषयक प्रोग्राम योग भुजावे रोग, ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस नूं समर्पित है, जो अज 21 जून नूं 6वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर के देशों में मनाया जा रहा है। अजीत वालों भी उस दे विच अपना योगदान अज इस योग की लड़ी के नाल पाया जा रहा है। अज असी देखते हाँ जिथे योग तंदुरुस्ती लई हैल्पफुल हैगा आ, उत्थे पूरा संसार करोना की बीमारी तो पीड़ित आ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ योग किवें हैल्पफुल होवे, इस नाल जोड़ के अज की लड़ी नूं असीं अगे वधावांगे। जे भारत की गल करिए तां भारत विच पहलां 10वें स्थान ते सीगा और हुण करोना संक्रमित लोगों की गिनती 4थे स्थान ते दुनिया भर विच आ गया। इहदा मतलब जदों लॉकडाउन खुलिया इसका सिट्टा ये निकलदा आ तां लोगां 'च थोड़ी जी अलगर्जी या लापरवाही ने काम खराब किया और गिनती वधनी शुरू हो गई। लेकिन दूसरे पासे जिहड़ी मौतां की गिनती आ वो दुनिया भर 'च 7वें स्थान ते है। इसका नतीजा ये निकलदा हैगा कि जरूर ही साडे देश दे विच योग आचार्य योग के प्रोग्रामां दे राहीं लोगों नूं सचेत करदे आ और बीमारी तो लोग मुक्ति हासिल करदे आ। और इस ही ढंग नाल अज भी असी भी एक अजिहा ही प्रोग्राम लैके आए हैं। तो गल कीती जांदी आ कि शरीर के अंदर रोग नाल लड़न की शक्ति किवें बढ़े। तो एक बड़ा ही सरल जिहा प्रोग्राम असी तुहाडे सामने लैके आ रहे हैं, जिसका नाम है प्रज्ञा व्यायाम। तो ये शांति कुंज हरिद्वार वालियां दी खोज है, जिस दे विच बिल्कुल ये सूरज नमस्कार वांग बल्कि उस तो थोड़ा जिहा सोधिया होया एक प्रोग्राम हो सकता है। सूरज नमस्कार दे विच 12 आसन हुंदे आ और उहदे विच जनरली फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग हुंदी हैगी और वो भी जिहड़ा है मतलब साडे अंदर इम्यूनिटी बढ़ाउण दे विच, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाउण च बड़ा हैल्पफुल हैगा। और जिहड़ा साडा अज दा प्रोग्राम हैगा वो च फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग के नाल नाल ट्विस्टिंग और फिर कुछ मुद्रावां और सांस नाल जोड़ के करना हैगा और इस ढंग नाल उसदे विशेष लाभ होने हैगे। और ये हर उम्र लई बड़ा ही सरल और बड़ा ही उत्तम एक प्रोग्राम हैगा, जिहड़ा कि शांति कुंज हरिद्वार वालियां दी खोज हैगी। और इहदे विच बच्चे तो लैके नौजवान और अधखड़ और ओल्ड एज के लोग भी इहदे विच अपना योगदान पा सकते हैं। तो मैं एक छोटी जी उदाहरण भी देना चाहांगा। साडे केंद्र ते एक बजुर्ग आए जिन्हां दी उम्र 89 ईयर सीगी और अज भी वो योग करते हैं। सो बच्चों लिए भी ये उन्ना ही लाभदायक है और सियाने लोगों लिए भी उन्ना ही ये लाभदायक है। आओ
ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 16 ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੰਢਾਈ ਔਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ 16 ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਤੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ YouTube 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਆਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੀਤ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਵੇ ਰੋਗ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤਾਜ਼ੀ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ 16 ਆਸਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹਵਾਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੰਡ ਆਸਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੰਡ ਆਸਨ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਔਰ ਅੱਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਹੱਥ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 5 ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਹਥੇਲੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਰਟ ਔਰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਦੰਡ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਸਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜੇ ਮੜ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ 16 ਆਸਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਲੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਜ਼ੂ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਹਥੇਲੀਆਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਟਾ ਕੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਜੋਏਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦਰੀ ਦਾ 1 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 1 ਗਿੱਠ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਦੰਡ ਆਸਨ 'ਚ ਖਲੋਂਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ, ਉਂਗਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹਟੇ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਔਰ ਸਟੇਟ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੰਡ ਆਸਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 16 ਆਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਆਸਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾੜ ਆਸਨ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਜੋੜਿਆ, ਦਬਾਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕੂਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆਊਗਾ, ਸਾਂਸ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਂਸ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਥੇਲੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੂਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ੂ ਖਿੱਚਣੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਔਰ ਬਾਜ਼ੂ ਪੂਰੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ, ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਤਾੜ ਆਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਰੁਕ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਸ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਂਸ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਸਾਂਸ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਰੁਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਂਸ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅੱਡੀਆਂ ਨੀਚੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਹਥੇਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਸਾਂਸ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਸਪੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੋੜ ਲਓ, ਮੋੜ ਕੇ ਹਥੇਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਸਤਪਾਦ ਆਸਨ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਆਸਨ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਆਸਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ। ਔਰ ਪੰਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੰਬੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅੰਗੂਠੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਹੱਥ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਔਰ ਆਰਾਮਪੂਰਵਕ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਜਰ ਆਸਨ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਆਸਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਂਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। 3 ਨੰਬਰ ਔਰ 13 ਨੰਬਰ 2 ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਸਨ ਸੀਗਾ ਵਜਰ ਆਸਨ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਸ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਆਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਗੋਡੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਬੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਕਵਰਡ ਬੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਸ ਭਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਧ ਉਸ਼ਟਰਾਸਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ਼ਟਰਾਸਨ ਜਾਂ ਕੈਮਲ ਪੋਜ਼। ਸਾਂਸ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਕਵਰਡ ਬੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਸਾਂਸ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਘੁਮਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਲੰਬੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੱਬੀ ਅੱਡੀ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਅੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਪੇਟ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਔਰ ਸਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਔਰ ਸਾਂਸ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਰੁਕਣਾ ਕਰ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਆਸਨ ਸੀ ਸਾਂਸ ਭਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਪੰਜੇ ਲੰਬੇ, ਅੱਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲੌਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਂਸ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਸ ਛੱਡਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੱਥ ਹੋਰ ਉੱਪਰ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਏ। ਸਾਂਸ ਬਾਹਰ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ। ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਆਸਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਮੁਦਰਾ। ਛੇਵਾਂ ਆਸਨ, ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਦਬਾਵਾਂਗੇ, ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਂਸ ਭਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਧ ਤਾੜ ਆਸਨ। ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਆਸਨ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਆਸਨ, ਹੱਥ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਂਸ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਖਰਗੋਸ਼ ਆਸਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਆਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਆਸਨ, ਹੇਅਰ ਆਸਨ। ਔਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਰਗਾ ਫੁਰਤੀਲਾਪਨ, ਚੁਸਤ ਦਿਮਾਗ ਔਰ ਸਾਂਸ ਬਾਹਰ, ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੇਟ 'ਤੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸ ਸਿਰ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸੱਤਵਾਂ ਆਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਠਵਾਂ ਆਸਨ ਹੈ ਸਿਰ ਚੁੱਕੋ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਸਾਂਸ ਭਰਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਠੋਡੀ ਉਠਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਬੈਕਵਰਡ ਬੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਸ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੂਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਭੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਿਰ ਬੈਕਵਰਡ ਬੈਂਡ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਆਸਨ, 8ਵਾਂ ਨੰਬਰ, ਸਾਂਸ ਭਰ ਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ੂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਓ।
ਹੁਣ सांस ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਨੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਖੱਬੀ ਅੱਡੀ ਦੇਖਣੀ हैगी। इनू असी तिर्यक भुजंग आसन कहने आ, तिरछा भुजंग आसन। और फिर सांस भरते हुए वापस और इदा ही दूसरे पासे सांस छड्डते हुए 10 नंबर तिर्यक भुजंग आसन। खब्बे पासे नू गर्दन मरोड़नी हैगी, सज्जे पैर की अड्डी नू देखण की कोशिश करनी हैगी। ये हो गया 10वां आसन। और फिर 11वां आसन जिहड़ा है असी फिर वापस जाके अड्डियां दे उत्ते बैठना हैगा और मत्था जमीन दे नाल और बाजू लंबे, सांस बाहर, शशांक आसन। ये 12वां आसन हैगा, इनू कहने अर्धदाड़ आसन। हथ जोड़ांगे, बाजू खिंचांगे, थोड़ा कन्ना तो पिछे रखने की कोशिश करांगे। और 13वां आसन, हौली हौली हाथ नीचे ले आवांगे और हाथ जमीन ते लगावांगे, पंजे इकट्ठे करांगे। पंजे इकट्ठे करके पंजियां दे उत्ते बैठांगे, गोडे जोड़ के, हथ जोड़ के, छाती की हड्डी ते दबाव। ये बैलेंस का आसन है। ये 13वां आसन हैगा, जिद्दां मैं पहलां भी दस चुका हाँ। 3 नंबर और 13 नंबर, इन्हां दोहां आसनां दे विच सांस नॉर्मल रखना हैगा। और जे चाहिए तो इन्हां गोडियां नूं असीं मैक्सीमम खोल भी सकते हैं। इसका नाम है उत्कट आसन। 13वां आसन उत्कट आसन, सांस नॉर्मल, बैलेंस का आसन, पंजियां ते भार और सीधा जिन्ने बैलेंस ऑफ बॉडी होएगा उन्ना बैलेंस ऑफ माइंड बनेगा। 13वें के बाद 14वां आसन, हाथ जमीन ते लगा के लत्तां सीधियां कर देवांगे और हस्तपाद आसन। और मत्था जिन्ना गोडियां दे नेड़े या हाथ गिट्टियां दे पिछे रख के और मत्थे नूं होर गोडियां दे नेड़े ले जा सकते हैगे आ। और हस्तपाद आसन, सांस बाहर। और फिर 15वां आसन, पहला थोड़ा जिहा पिछे जाना हैगा क्योंकि फॉरवर्ड बेंड किया सीगा, बैकवर्ड बेंड करना शरीर बैलेंस हो गया। हुण शरीर नूं खिच्चण वास्ते 15वां, अड्डियां जोड़ो, हथ जोड़ो। हुण हथ उपर खिच्चो कन्ना तो थोड़ा पिछे रखते हुए और अड्डियां भी उठाओ। हथ खिच्चो, शरीर नूं खिच्चो और मैक्सीमम उपर वाल नूं स्ट्रैच करना हैगा, सांस भरिया होया। ये 15वां आसन सीगा। और 16वां आसन दे विच अड्डियां नीचे ले आओ, हथ खोलो, मुठियां कुदरती तौर पर बंद और हौली हौली सांस छड्डदे हुए नीचे आंदे जाना हैगा। और इसका नाम हैगा वीर आसन। और अपने मन दे विच कहंदे जाना हैगा, आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव। जो साडे अंदर यह जिहा एहसास आऊगा तो करोना छड्ड के, करोना तो भी कोई भयंकर समस्या साडे सामने आ जाए, शरीर वह सामना करन दे समर्थ हुंदा चला जाऊगा। हुण असी वख-वख पोजीशनां दे मुताबक उहदे की लाभ होने आ। 16 आसनां दे विच ही सानू किन्ने लाभ हो जाने। पूरा शरीर जिहड़ा हैगा वो रीजूनेट हो जाना हैगा। सौखे भी हैगे आ और सांस नाल जोड़ के करने आ, उन नाल मानसिक शक्ति बढ़नी हैगी। और दूसरे जदों असी एक आसन च कुछ सैकंड का स्टे करना हैगा, 1 सैकंड या 2 सैकंड भी भावें करो, वो मैक्सीमम शरीर लई लाहेवंद स्टेज हैगी आ। ਉਹਦੇ शरीर के ਵੱਖ-ਵੱਖ ऑर्गनस ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ लाभ मिलना हैगा। हुण असीं लाभां की चर्चा करते हुए इसनूं फिर रिपीट करांगे। चलिए दूसरी बार मैं फिर अड्डियां दे उत्ते जोड़ के दंड आसन च बैठ गया। हुण मैं सिर्फ आसना का नाम बोलूँगा। सांस बारे मैं दस चुका हाँ कि मोटी जी गल याद रखो, अगे नूं झुकण वालियां क्रियावां च सांस छड्डना, पिछे नूं झुकण वालियां क्रियावां च सांस भरना और 3 नंबर और 13 नंबर दे विच सांस नॉर्मल रखना। बस 16 ਦੇ 16 आसन सांस नाल जोड़ के करने हैगे ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ सोने ते सुहागे वाली गल होऊगी। दुगना लाभ सानू होऊगा। जिथे आसना नाल साडा शरीर मजबूत होना आ, उत्थे प्राणायाम भी नालों नाल हो रहा आ। साडे लंग्स जिहड़े उन्हां दी कैपेसिटी बढ़ रही आ, रोग नाल लड़न दी शक्ति अपने आप बढ़नी जानी आ, इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होना हैगा। चलिए दूसरा राउंड मैं फिर शुरू करन जा रहा वां। अड्डियां मिलियां, पंजे थोड़े खुले, दंड आसन च मैं तैयार खड़ा हैगा। और पहला आसन है जिसनों असीं कहने ताड़ आसन। हौली हौली पहला इत्थे सांस छड्ड दिओ,
ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਓ, ਕੂਣੀਆਂ ਉਠਾਓ। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਇਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਂਸ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣੇ ਔਰ ਅੱਡੀਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਟਰੈਚ ਕਰਨਾ, ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਤਾੜ ਆਸਨ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਡੀਆਂ ਨੀਚੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਏ, ਸਾਂਸ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਗਏ। ਹਸਤਪਾਦ ਆਸਨ, ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਗੋਡੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੱਥ ਦਬਾ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕੜਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਂਸ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਸਾਂਸ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਸਨ ਹੈਗਾ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਲਈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਆਸਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਲੰਬੇ ਸਾਂਸ ਲਵੋ ਤਾਂ ਵਜਰ ਆਸਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਔਰ ਪਾਚਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਸਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਆਸਨ ਹੈਗਾ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੋਡੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੱਜੀ ਅੱਡੀ 'ਤੇ, ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਖੱਬੀ ਅੱਡੀ 'ਤੇ, ਸਾਂਸ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬੈਕਵਰਡ ਬੈਂਡ, ਪੇਟ ਅੱਗੇ ਵੱਲ, ਛਾਤੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਲੰਬੇ ਰੱਖਿਓ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅੱਛੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਂਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ। ਇਹ ਸੀ ਚੌਥਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਆਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਜਰ ਆਸਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਥੇਲੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀਆਂ ਆ। ਸਾਂਸ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਉੱਪਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਮੁਦਰਾ, ਸਾਂਸ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਪੇਟ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਆਸਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੇਵਾਂ ਆਸਨ, ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਹੁਣ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਧ ਤਾੜ ਆਸਨ ਕਰਨਾ। ਖਲੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾੜ ਆਸਨ ਆ, ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀਏ ਅਰਧ ਤਾੜ ਆਸਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਂਸ ਨੋਰਮਲ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 3 ਔਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ बढ़ूगी, एकाग्रता बढ़ूगी। और फिर 7वां आसन, थोड़ा जिहा पिछे गए और सांस छड्डदे होए हथेलियां जमीन ते अगे वधांदे गए, मत्था जमीन दे नाल जां नेड़े, सांस बाहर, पट्टां दा दबाव पेट ते। तो बुद्धिवर्धक, बलवर्धक, पेट ते दबाव, पेट दीयां प्रॉब्लम्स दूर, गैस दूर, कब्ज दूर, मोटापा दूर और शरीर हल्का फुल्का, बुद्धि तेज। ये सी 7वां। 8वां आसन जिहड़ा हैगा, सांस भरदे होए बैकवर्ड बेंड, ठोडी उपर उठा लेनी हैगी और इत्थे झुकना हैगा, नाभि जमीन नाल लग जाए, ठोडी मैक्सीमम बैकवर्ड बेंड। तो भुजंगासन जिद्दां सप दे चेहरे ते बड़ी चमक हुंदी हैगी, चेहरे ते ग्लो आऊगा और बैक पेन दूर होगी, अनेक सारे लाभ। और फिर बाजू थोड़े सीधे करके ट्विस्टिंग, सांस छड्डदे होए सज्जे पासे गर्दन मरोड़ांगे, खब्बे पैर की हड्डी नूं देखांगे, मैक्सीमम ट्विस्ट भी करना, नाल बैकवर्ड बेंड है, नाल ट्विस्ट है। और इस ढंग नाल कम जिहड़ा है तनाव मुक्ति वास्ते बड़ा हैल्पफुल हैगा। वापस और इहदे दूजे पासे सांस छड्डदे होए खब्बे पासे जाना हैगा,
सज्जी अड्डी देखने की कोशिश करनी हैगी और 1 मिनट सैकंड भी रुको, सांस बाहर रोकना हैगा और दोनों पासे इक्को जिहा लाभ। और 10वें तो बाद 11वां अड्डियां ते बैठना हैगा और सांस छड्डदे होए मत्था जमीन नाल लगाना हैगा और फिर सांस भरदे हुए ऊपर अर्ध ताड़ आसन चर्चा कर चुके हैं। और फिर पंजे इकट्ठे करके अड्डियां ते बैठना हैगा। गोडे जोड़ भी सकते हैं, गोडे खोले जान तो होर भी अच्छी गल है। हथेलियां का दबाव छाती की हड्डी ते और नॉर्मली सांस बैलेंस का उत्तम आसन आ। इस थोड़ा वध भी रुकिया जा सकता है और पंजियां का सीधा कनैक्शन दिमाग नाल हुंदा हैगा। पंजियां ते वजन शरीर च कोई नो ट्रैंबलिंग और जिन्ना शरीर मतलब कंबन तो रुकूगा, स्थिरता होगी, उन्नी माइंड की स्थिरता होगी। बॉडी एंड माइंड की स्टेबिलिटी वास्ते ये उत्तम है उत्कट आसन। 13वां 14 नंबर हाथ जमीन ते लगा के सांस छड्डदे हुए हस्तपाद आसन चर्चा आप कर चुके दे लाभां दी। और फिर सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंड करना हैगा और फिर हाथ जोड़ो, अड्डियां जोड़ो, हाथ खिंचो, अड्डियां ऊपर नूं खिंचो, कन्ना तो थोड़ा पिछे हाथ रखो। जिन्ना शरीर खिंचांगे उन्ने फेफड़े स्ट्रोंग, उन्ना हार्ट स्ट्रोंग और उन्ने लंबे सांस लैन की शक्ति वधूगी, कद वधूगा। और बैलेंस दा भी ये आसन हैगा, बैलेंस ऑफ बॉडी एंड बैलेंस ऑफ माइंड। और हुण अड्डियां थल्ले, हुण हाथ खोलने हैगे, मुठियां बंद, हौली हौली मन च सोचते हुए आई एम ब्रेव, 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 आई एम ब्रेव एंड रिलैक्स। सो इस ढंग नाल असी 16 आसनां दी लड़ी पहले राउंड दे विच आसनां दे बारे विस्तार नाल गल कीती और दूजे विच उन्हां दे लाभां दे बारे चर्चा कीती। और सानू आस है कि इन्हां दे तुहानूं विशेष फायदे होणगे और सारे दर्शक ये 16 आसनां नूं सिੱਖ लैणगे तां फिर की होਊਗਾ कि साडा शरीर रोग नाल लड़न दे समर्थ हो जाऊगा। अज असी सिंपल आसनां दी लड़ी समाप्त की हैगी। अंत में मैं कहना चाहांगा कि पंजाबी बोलण वाले या पंजाब दे देश और विदेश में बैठे लोगों लई ये प्रोग्राम विशेष महत्वपूर्ण हो सकता है। चाहे किसी भी देश च कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति है और चाहे कोई तंदुरुस्त व्यक्ति है, चाहे कोई बच्चा है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति है, जेकर ये 16 आसनां दे अभ्यास नूं कीता जावे तां ये 16 आसन करन च मात्र 2-2.5 मिनट खर्च हुंदे हैगे और इसदे 4-5 राउंड लगा लिते जान तां एकदम जिहड़े 16 आसन भी हो गए और हर आसन नूं सांस नाल जोड़ के करन दे नाल और सूक्ष्म जिहड़ा है मानसिक विकास भी हुंदा हैगा। तो जिम जिहड़े जे वो फिजिकल फिटनेस वास्ते बड़े उपयोगी आ, ये फिजिकल फिटनेस के नाल नाल मानसिक फिटनेस लिए भी उपयोगी आ। और तीसरा अध्यात्मक फिटनेस के लिए भी ये बड़ा उपयोगी हैगा। साडे शरीर में 7 चक्कर होंदे हैगे और मूलाधार चक्कर सब तो नीचे रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा, फिर उस तो अगे स्वादिष्ठान चक्कर और फिर मणिपुर चक्कर, अनाहत चक्कर और विशुद्धि चक्कर, आज्ञा चक्कर और फिर इसनूं सहस्रार चक्कर कहने हैं। और सारे चक्रां एक एक आसन करन दे नाल एक एक जिहड़ा चक्कर वा वो जागृत हुंदा हैगा। और चक्रां दे जागृत होण नाल जदों असीं अखां बंद करके चक्रां ते ध्यान रखते हुए इन्हां आसनां नूं करदे हां तां फिर साडे सारे चक्कर जागृत हुंदे आ ते फिर साडी अध्यात्मक शक्ति भी जिहड़ी आ वो इहदे नाल बढ़दी हैगी। सो एक सिस्टम 16 आसनां दा और इहदे नाल शरीरक, मानसिक और अध्यात्मक तिन्ने तरह की शक्ति जिहड़ी आ वो मिल जानी हैगी। तो फिर रोग साडे लई की मैना रखदे आ। इस करके अज ना जोड़ के ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल हैगी। और अज विशेष तौर पर 6वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आ, इस उत्ते ये अजीत अदारे वालों दर्शकों वास्ते एक विशेष भेंट हो सकती है। ये नमस्कार। अगली कड़ी लई फिर तुहाडे को अगले एतवार तुहाडे सामने हाजिर होवांगे। धन्नवाद जी। देश दुनिया ते कोरोना महामारी दा असर ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ।
ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।